ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. We continue to remain prayerfully in His presence for the next hour, for the third session in this series. ಈ ವಿಶೇಷ ಕೂಟದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 1 ತಾಸು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋಣ. And before Brother Jim Matthew and Brother William come forward for the ministry, may I request Brother K.C. Jacob from Bethel Assembly to lead us in prayer. ಬೆಥೆಲ್ ಸಭೆಯಿಂದ K.C. ಜೇಕಬ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಹೋದರ ಜಿಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Shall we pray? धन्यवाद के साथ स्तुति गाएगा हे यीशु मेरे खुदा. Lord, we gratefully come to thy presence this afternoon. We thank you, Lord, for manifesting your presence since the time we were here. Speaking to us, Lord, personally, to even each one of us, even to the children, to the sisters and to the brothers, young and old. The one need to love you, Lord. At this time we humble ourselves before you, Lord. We are a people who profess to love you, but we hardly mean it, Lord. Help us, Lord, to bear fruit of love, fruit of the Spirit, and let our Master have a perfect presence in every area of our fruit, to have a full freedom in our lives, Lord. Thus we commit thy servant, Brother Jim Matthew, and the message that you have given me, Lord, to listen that and to be truly obedient to thy word, Lord. Thus we commit each one of us, brothers, sisters, and the children, into your loving hands. Take all the glory, we pray, Father, in and through the ministry that is being done. We thank you for Agape. Thank you for thy children here. Father, commit the rest of the time into your loving hands. We pray, Lord, with thanksgiving in the most worthy name of Jesus Christ, our Savior. Amen. One of the greatest honors of standing with the word ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. is by being prayed for you. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ. I thank Uncle Roy Daniel prayed in the morning. ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ನಡೇಲ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. Uncle K.C. Jacob. ಅಂಕಲ್ K.C. Jacob ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. These are great men of God whom I love and I respect. ಈ ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. You know they are still running a good race. ಅವರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಓಟವನ್ನು ಓಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And have a life worth imbibing, worth following. ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. And one of the things that I'm very particular when we have our meetings. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತ ವಿಷಯ, We don't call people because we want to please them so they get an opportunity. ಅಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. But I want to ensure that when somebody is praying for the God servant who is going to minister, I need to be very confident that he is a very spiritual man. ಅವನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರೆಯುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಅವರು ಆತ್ಮೀಕರಾಗಿ ಬಲಗೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದನ್ನು
ನಾನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. There are times when I have called upon few of my brothers ನಾನು ಕೆಲವು ಸಹೋದರರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರೆದಾಗ and I have asked them that I'm going to minister, but I want you to go and pray for me. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು. I am so blessed as I stand here. There are 17 churches that are praying for me at this time. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ 17 ಸಭೆಗಳು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. And they know that I mean it when I say that I need prayer. ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥವುಳ್ಳದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. Because to stand with this word, it is not easy. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. It is not to speak what I have in my heart, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ, but it is to mean to speak the heart of God. ದೇವರ ಹೃದಯದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸುವಂತದ್ದು. It is to bring out the mind of Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. There should be nothing seen, nothing heard other than Him and Him alone. ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಾರದು. The word should be brought out from the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದು ವಿಂಗಡಿಸುವಂತದ್ದು ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. And when we talk about Theophilus, ಥಿಯೋಫಿಲಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ what does Theophilus mean? ಥಿಯೋಫಿಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yeah, that is what it means. Theophilus. ಥಿಯೋಫಿಲಸ್. And where do we read that name? ಆ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ? It says, okay, I'll ask. ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಹೇಳಬೇಡಿ. Certain groups. Okay. These ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 lines here can tell me who's Theophilus. ಯಾರು ಥಿಯೋಫಿಲಸ್? It was written to the Theophilus. Luke was writing. Luke was writing to? In Theophilus. In which book? Now there is a confusion. ಈಗ Okay, we'll come here. Okay, which book is being written? Okay, Luke is writing it to whom in which book? ಲೂಕನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ? Luke is writing to Acts. Okay, in the Acts of the Apostles. Okay, ಲೂಕನು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಥಿಯೋಫಿಲಸ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. okay, Luke is writing to Theophilus. ಲೂಕನು ಥಿಯೋಫಿಲಸ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. Who is Theophilus? ಥಿಯೋಫಿಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? A friend of Luke. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೂಕನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರಬಹುದು. What does this name mean? ಆ ಒಂದು ಥಿಯೋಫಿಲಸ್ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು? He is a lover of God. ಅವನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವನು. So about God, it is being written to a lover of God. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವನಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು. You know, one of the things that I have been telling in my churches in the villages. ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳೇನೆಂದರೆ, We've been weeping and telling this in the church. ನಾವು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂಗತಿ, You know, our village churches are illiterate people, 80% of them. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ 80% ಜನರು ಅನಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. I tell them, read the Bible. ಅವರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Will it work? ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದಾ? Can they read? ಅವರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಾ? Huh? They can't read. But then how will they learn the word? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ? You know, they can. ಅವರು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ನಿಜ. Let us come to Revelation chapter 1. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. Revelation chapter 1. Yeah. We read verse 3. 3ನೇ ವಚನ. God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church. ಈ ಪ್ರವಾದದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವವನು. Okay, so it is written, blessed is everybody who ಯಾರು ಧನ್ಯರು ಯಾರು? reads. Okay, so ಓದುವವರು. so now I tell my village young people who are studying in schools, ನನ್ನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಮನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, you have to read. ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. You have to read. ಓದಲೇಬೇಕು. You have to love to read. ನೀವು ಓದುವುದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. Even when you don't feel, you have to. ನಿಮಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಓದಬೇಕು. Okay, how many of us get up every morning and feel, oh, I need to read the Bible? ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸತ್ಯವಾದ ಓದಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಉಂಟು? Do we feel that? ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತದೆಯಾ? Yeah, if you're feeling that is very great.
ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. But very often we don't feel it. ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. No, it's not that exciting like going for a theater or for a movie or a match. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟವೋ ಅಥವಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೋ ಅಥವಾ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮನೋರಂಜನೆಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. You know, for a party and all, ಆ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವಾಗ how excited we are to go, no? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಉತ್ಸಾಹ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. When we know the party is 5 months from now, 5 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಅದು ಮುಂಗಡವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದರೆ we will start designing our suit. ಈಗಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. And also, you know, before we go for the party, ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ if we are good and fashionable people, we will have foundations also. ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಸಿ ವರ್ಧಕಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ And ಮಾಡ್ತೇವೆ. it takes a lot of time. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯಗಳು ದೊರಕುತ್ತದೆ. Then we will ensure ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. that my shirt and everything is proper. ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು And even my sari pleats are proper. ನನ್ನ ಸ್ಯಾರಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು And it will take time. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. It just doesn't happen like that. You ಅದು know? ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯ. Why are we doing all these things? ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? We are excited. ನಾವು ಉತ್ಸಾಹ We are ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. going for a party. ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. And you know, there is a bride, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಧು ಉಂಟು, there is a bridegroom, ಅಲ್ಲಿ ವರನುಂಟು. but we should look better than them. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. You know, we are excited. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. But does that excitement come when we are about to read the word? ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆಯೋ? You know, I tell my wife very often in the morning. ಸೊ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಆಗಾಗ ಮುಂಜಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂಗತಿ, Very often I get up and go away. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಈಚೆ ಹೊರಡು But ಹೋಗ್ತೇನೆ. some mornings if I'm delayed, ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ, you know, all wives, ಎಲ್ಲ ಪತ್ನಿರು ಹಾಗೆ in the morning when you wake up, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ they have 20 million stories to tell. ಅವ್ರಿಗೆ 20 ದಶಶಕ್ತ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಉಂಟು. Is that right? ಅದು ತಪ್ಪಾ? You all don't answer. ನೀವೇನ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. Is that bad? ಅದು ತಪ್ಪಾ? It's not bad. ಅದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. Who else will she tell? ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಅವರು You know, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. all that we do is probably see our children in the morning and in the evening. Bye. And by the time we have come, they are in bed. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. But she, Pavam, is facing the milkman. She is facing the school and so many things. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಹಾಲು ತರೋರಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. And if it's like my home, then you have a mother-in-law. ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. And you know, not that my wife and mother-in-law are bad people, okay? ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳದಿಂದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, But they are very happy. ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. But in the morning, she wants to tell all the stories. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. Very often I am so tired in the evenings and I go to bed. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ರೀತಿ ಆಗಾಗ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. So the story is not ending. ಆದ್ರೆ ಆ ಘಟನೆಯು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. She'll keep telling me. ಆಕೆ ಸತತವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And then I tell her, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, Priscilla, let me go to my room ಬಿಸಿಲ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, and read my Bible. ನಾನು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. Would you want to live with the devil or a saint who has read the Bible? ನೀನು ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ದೇವದಾಸರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. Because if I don't read the Bible, I am a devil to her. ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಜೊತೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಆಕೆ ನಾನು ದೇವಿಲಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. So ensure that your husband reads the Bible. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಂಡಂದ್ರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. So we need to read, we need to love. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. I love to go in that morning and spending that time with my master. Before I see the world, I want to see his face. ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ನಾನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. Because I want to see his face and have to have his grace. ನಾನು ಆಕೆಯ ಮುಖವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿ ಆತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತೇನೆ. You know why are we so judgmental? ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯವಾದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, Because we have not got his found his grace. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Person who doesn't have grace is the one who will keep judging others. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೃಪೆಯು ದೊರಕದೇ ಇರುತ್ತದೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. But a person who has found grace, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೃಪೆಯು ದೊರಕಿರ್ತದೋ he will judge himself. ಅವನು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. And he will bring grace to others. ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. And your words will be covered with that love
filled with grace. ನಿಮ್ಮ ಆ ಮಾತುಗಳು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. You know why? Because you have dressed yourself and with the word of God. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. So loving God means loving His word. ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತದ್ದು. So I tell my village people that it is important that you read the word. ನಾನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು. And then ನಂತರ you know, when I say that, when my village people very often, then I ask them, Are, how will you read, Amma? You are 80 years now, how will you read? ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗ 80 ವರ್ಷ ನಾನು ಹೇಗೆ ಓದ್ಲಿ? Oh, she will say, You are saying true, son, you are such a darling child. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಇರೋದು ನಿಜ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಗನು, ಆದ್ರೆ Yeah, I cannot read. ನನಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. You know, that is where the word goes further. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತದ್ದು. God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಧನ್ಯನು. And He blesses all who listen. ಆದ್ರೆ ಆತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ. So I tell them that okay, you cannot read, but can you hear? ನೀವು ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ? So you cannot read is not an excuse. ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದೊಂದು ನಿಯಮವಲ್ಲ. Thank God that you can hear. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. And that's not enough. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ತಂತದಲ್ಲ. Hearing and listening will do no good. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಓದುವಂತದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು It ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ. says further and obey that what it ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ says. ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. You know what happens is, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಗತಿ, when you love the word, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ, you read the word. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ, When you read the word, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ the word will get into your heart. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, And when the word gets into your heart, ಆ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ you would want to obey that word. ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. You want to obey that word ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. because you love the one who has given that word. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ಆತನು. You know, the best of obedience comes out of love. ಈ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. You know, in my house, it is necessary that all children work. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು. The clothes get washed. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳು ವಾಶವಾಗ್ತದೆ. They have to pick it from the line. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ದಾರದಿಂದ ತರಬೇಕು. If it's picked up from the line, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತರುವುದಾದ್ರೆ they have to fold the clothes. ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಡಚಿ ಇಡಬೇಕು. Once the wash dishes come, ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ they have to place it back in the trays. ಆ ಒಂದು ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. So they all have to do the work. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. You know, very often ಆಗಾಗ when we tell them ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ to do that, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ is everybody happy? ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. They don't feel very happy. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. You tell Jethro no. ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. Jethro will use their Jemima no. ಜತ್ರ ಹೇಳಿ ಜಮೈಮಿಗೆ ಹೇಳಿ. So they will put it on each other. ಅವರು ಅದನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವರು They are not happy. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. But someday there will be a chocolate. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Chocolate means ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ I will tell them that we are going for a drive. ನಾವು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Folded clothes, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಡಿಸ್ತಾರೆ. dishes kept back. ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. Very excited. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ. It will happen like this, you know. ಅವರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. You know why? ಯಾಕೆ? They love that. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದ They ಪ್ರಯಾಣ love going on ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. roads. ಅವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. They love going with me. ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ And so what ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. they want to do is, ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ they want to make dad happy. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಡ್ಯಾಡಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. And they want to do the work very well. Okay, that day it won't be like putting anything everywhere. ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It will be done very well. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. You read ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ because you love. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ಓದ್ತೀರಿ. You need to love. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಲೇಬೇಕು. And that is very important. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. And if you read, if you love, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ what you will do is you will read. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದುತ್ತೀರಿ. And when you read, you will obey. ನೀವು ಓದುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತೀರಿ. And that is what the Lord wants from all of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಯಸುವುದು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. You know the unfortunate thing about the church today? ಆದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, I'm not joking. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, Churches are not reading. ಸಭೆಗಳು ಓದುತ್ತಿಲ್ಲ. Churches are not reading. ಸಭೆಗಳು ಓದುತ್ತಿಲ್ಲ. What? ಏನು?
They are reading, ಅವರು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, but they are not reading the Bible. ಅವರು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುತ್ತಿಲ್ಲ. They are not reading the materials of the Bible. ಅವರು ಸತ್ಯವೇದದ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿಲ್ಲ. You know, we are not investing enough for our children to read either. ನಾವು ಅವರು ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. You know, my father used to tell us that though from a CSI background, CSI ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯ, one day his brother and his older brother, they played a little long. ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ತಂದೆಯ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಬಂದರು. And they had an hour of prayer in the home. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು. And they knew that they had to come by that time. ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. So my father said that they both came late. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವಿಬ್ಬರು ಬಂದದ್ದು ಬಹಳ ತಡವಾಯಿತು. So what my Appacha did, ನನ್ನ ತಾತ ಮಾಡಿದ್ದು, made them to kneel on, you know, this hard salt. ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. Yeah, they had to kneel on that. ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೊಣಕಾಲು ಊರಬೇಕು. And that night there was no food. ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟವಿಲ್ಲ. Today we do take it that seriously. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವಾ? How many nights go away without us coming together as a family, isn't it? ನಾವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿಗಳು ನಾವು ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. My Appacha and all were no brethren. ನನ್ನ ತಾತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬ್ರದರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರಲ್ಲ. But you know, they had that values of the Bible to keep, you know, to come back to the Lord in the evening with thanksgiving in their heart. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಬಂದು ಕರ್ತನನ್ನ ನೋಡಿ ಕರ್ತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. My dear young people, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯವನಸ್ಥರೇ, are you reading? ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಓದುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? Are you loving to read the word? ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Two things should happen. ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳಾಗಬೇಕು. One, you read the word. ಒಂದು, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ. And the other, what happens is the word reads you. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓದುತ್ತದೆ. You know, it is like putting an antivirus. ಅದು ಆಂಟಿವೈರಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ. It will get into you. ಅದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. And throw all the viruses out. ಅದರಿಂದ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. You know, that is how it reads. ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದುವಂತದ್ದು. The IT generation will understand that better. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. You know, to have something that is going to spoil the machine, they put an antivirus. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಹಾಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. And it will go and take control of that. ಅದು ಆ ಒಂದು ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ That is what the scripture does. ಅದೇ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. You need to love the word. ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. So, you know, to the little children, I'll tell you a story. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Where are the little children? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? Raise your hands. ಕೈಯನ್ನೆತ್ರಿ. Yeah, all of you raise your hands. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಯನ್ನೆತ್ರಿ. Chichi, come on, raise your hand nicely. Okay. Thank you. You know, one child was there. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇತ್ತು. He went to his grandfather. ಆ ಮಗು ತನ್ನ ತಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, And grandfather told him, son, you need to read the Bible. ಆ ತಾತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಗನೇ ನೀನು ಬೈಬಲ್ ಓದಬೇಕು. And he said, Appacha, I read the Bible, nothing gets good. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು I ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. don't understand anything, you know, from this Bible. ನನಗೆ ಸತ್ಯದಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You tell me to read and I don't understand ನೀನು anything. ಓದು ಅಂತೀಯಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But this Appacha, no, ಆದ್ರೆ ತಾತ, he and his children were working in a coal mine. ಆ ಒಂದು ತಾತ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Nowadays people don't know what is coal, so I may need to explain to the children. ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. You know, coal is a black thing that we use to burn fire, and through that we get this electricity. ಆ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉರಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ದೊರಕುವಂತದಾಗಿದೆ. So it is a black thing, it's a black material. ಅದು ಕಪ್ಪಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. So that Appacha told that boy, ಆ ಒಂದು ತಾತ ಆ ಮಗನಿಗೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, oh, you are not understanding anything. ಓ, ನಿನಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Even sometimes I don't understand. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But still I persist in reading. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯವಿದೆ. So I'll tell you one thing. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. So he told the young boy, ಆ ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, Raju, you come here. ರಾಜು ನೀನು ಬಾ. So and Appacha told him, ಆ ತಾತ ಹೇಳಿದನು, he showed him one basket. ಆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. And that basket is fully covered with all coal and black. ಆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ. And Appacha told him to get water in that
basket that is woven, that's a bamboo woven basket, you know. ಅದೊಂದು ಬೆಂಬಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. And he told him that you need to go and get a basket of water from the creek. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. And it is all a dirty basket. He doesn't want to even touch it. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಅದು ಬಹಳ ಕಳಪು ಗಲೀಜಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. Fully dark and black. ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆಯಾಗಿದೆ. But Appacha is insisting, you go and get water for me. ಆದ್ರೆ ತಾತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನ ತಕೊಂಡು ಬಾ. But Raju was an obedient boy. ಆದ್ರೆ ರಾಜು ಒಬ್ಬ ವಿಧೇಯತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. Very good boy. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಹುಡುಗ. He took the basket. ಅವನ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಕೊಂಡು, You want one basket of water? ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ನೀರು ಬೇಕಾ? Okay, I'll run and get it. ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. He ran to the creek. ಅವನ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು. The water is nice and clean. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿತ್ತು. Dipped the basket. ಅವನ ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ He ಹಾಕಿದನು. is running with the basket to Appacha. ಅವನ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ನೀರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಾ ತಾತನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. He runs and reaches to Appacha. ಅವನು ಓಡಿ ಬಂದು ತಾತನ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ Will there be water in the basket? ಆ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರ್ತದ? No, there is no water. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. It is all leaked. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನೀರು ಹೊರಟಾಯ್ತು. Oh, Appacha, means I was running with the water, but it all leaked. It's over. ತಾತನ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸೋರಿ ಹೋಯಿತು. Oh, I think you ran slow. Go once more, run. ಆಗ ತಾತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀಯ, ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿ ತಕೊಂಡು ಬಾ. Probably you run faster, you will get some water. ನೀನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿ ತಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ. Again, Raju is a good boy. He obeys. He runs. ಅವನು ರಾಜು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿಧೇಯತ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Again, water. ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು Running to Appacha. ಆ ತಾತ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. Oh, he just reaches there and all the water is available. ತಾತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. Appacha does this 3-4 times. ಅಪ್ಪಚ್ಚನ ತಾತ 4 ಸಾರಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದನು. Then he says, Appacha, I don't want to do this. ಆಗ ರಾಜು ಅವನು ತಾತ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ, I can't get any water. ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ನೀರು ತರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, It's useless. ಇದು ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಲ್ಲ, Completely useless. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. Then the Appacha told him, ಆಗ ತಾತ ಹೇಳಿದ್ರು, son, it is not useless. ಅದು ಮಗನೇ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ It is ಅಂತಲ್ಲ, not useless. ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. You know, you were running with this basket. ನೀನು ಈ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಿ. You remember seeing this basket at that time and not touching it? ನೀನು ಆ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಕೊಳಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Then Appacha told him, look at the basket now. ಈಗ ಅವನು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀನು ನೋಡು. So he looks at the basket. ಈಗ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದನು. Oh, he says, oh, this basket was black. ತಾತ ಈ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದು ಬುಟ್ಟಿ ಅದು ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. It was all dirt in it. ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳಕಿದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು. But now it's looking nice and white. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. So Appacha asked him, how? ಈಗ ತಾತ ಕೇಳಿದನು, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? You said what you did was useless. ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ತಾತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ Look ಹೇಳಿದೆ. at it now. ಈಗ ನೋಡೋದು ಹೇಗಿದೆ? The basket is nice and shining. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಆದರೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. Then Appacha told him, ಈಗ ತಾತ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, son, you may feel that reading the Bible is not helping you. ಮಗನೇ, ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದು ನಿನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. But keep reading and it will keep you clean. ನೀನು ಸತತವಾಗಿ ನೀನನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Understood the story? ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತಾ? So that is why we need to love the Bible and read the ಆ Bible. ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. Loving the Bible will keep us clean. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. Oh, I need to go faster. That is what the clock is telling. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಗಡಿಯಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. And we need to love the Lord and continue in that love. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ A ಹೋಗಬೇಕು. growing church loves the Lord. ದೇವರ ಸಭೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಭೆ ಅದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ. You know, in Revelation chapter 2 and verse 4, ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ, you know, it is the messages to the first church. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಮೊದಲನೆಯ ಸಭೆಗೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಂದೇಶ. You know, there are so many appreciating things that are said about that church of Ephesus. ಈ ಒಂದು ಎಫೆಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. But in verse 4, the Lord is complaining. Can you imagine? ಅದರ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಒಂದು ದೂರನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Who is complaining? ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? It's written in the Bible. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. What is written in verse 4? 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು What ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? is the Lord saying? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? I have this complaint against you. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೂರು, ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. You don't love me or each other as you did at first.
ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. In other translations it writes that you have lost your first love. ಇನ್ನು ಇತರ ಭಾಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀ. You know, maintaining and continuing in love is not that easy. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸದಲ್ಲೇ ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. Ask the married people. ನೀವು ವಿವಾಹವಾದವರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. Oh, how much of love, no? ಓ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲವೇ. Sometimes when I'll be spewing fire from my mouth ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಾಗ and it will be at the most beloved, my wife. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ You know, she will be so hurt. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತದೆ. But once upon a time I was always calling, even today I call her darling. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಆಗ್ಲಿಂದಲೂ ನಾನು ಆಕೆಯನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇನೆ. But you know, very often that love keeps fluctuating. ಆಗಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. But when we are talking about the first love, ಆದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಡುವಾಗ it is just not that kind of love. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಒಂದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. Because we keep growing in love. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. So what we mean to say over here is to be growing in love. I'm not going to the details there. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು. You know, it need to continue. ಆ ಪ್ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಸತತವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು. You need to continue in that love. ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದೆ And ಸಾಗಬೇಕು. because you love him, ನೀವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ you will grow in holy living. ನೀವು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಿ. Yeah, you need to continue in that love and you need to continue in the holiness. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸತತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. So how does Peter warn us? ಪೇತ್ರನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? In 1 verse 14, you know, ನಾವು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ ನೋಡುವಾಗ it says you must live as God's obedient children. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ವರ್ಸ್ 4 Verse 14. ಅಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಚನ 14. Yeah. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗಿದ್ದ ದುರಾಶೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವರಾಗಿರದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ವಿಧೇಯರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ. Yeah, so what it is saying here, ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನು? when it's talking about the first love, ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ is that you know you don't slip back to your old ways. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. Yeah, you don't slip and do things that you used to do earlier before you were saved. ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. What is this slipping back to our old ways? ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ It says in my translation, don't slip back to your old ways of living to satisfy your own desires. ಮುಂಚೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗಿದ್ದ ದುರಾಶೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಂತಹ ಸಂಗತಿ. Living to satisfy our own desires is the old way of living. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು. You know, when we come to know the Lord, ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನ ಅರಿತಾಗ when we want to love Him, ನಾವು ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ you know, our fleshly desires will declare a war on us. ನಮ್ಮ ಶರೀರಧೀನ ಸ್ವಭಾವವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. You know, it may be eating, drinking, or our conversations, or our friendships, you know, which would come back to haunt us. ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕುಡಿತದ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹೊರಗಿನ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. You know, one of our elders in our assembly, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು, his name is Mehtar. ಅವರ ಹೆಸರು ಮೇತರ್ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ, We call him Mehtar Baba. ಅವರನ್ನ ಮೇತರ್ ಬಾಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. So before he got saved, ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ he said to get a high, he would drink at least 7 bottles to get, like, you know, get that starting of that high. ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7 ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. He would drink, ಅವರು ಕುಡಿತಾರೆ, his wife would drink, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕುಡಿತಾರೆ, and they would be lying, you know, in very compromised positions. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. And what happened?
ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ one day the Lord spoke to them. ಒಂದು ದಿವಸ ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. Immediately the next day they left everything like drinking and all that fighting that they used to do. ಅವರು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತ ಜಗಳಗಳು ಕುಡಿತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕರ್ತನು ಮಾತಾಡಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು. I am talking about a villager who can't read the Bible, okay? ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಹಳ್ಳಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. It is not reconstructing a new person. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ. But this is the birth of a new person. ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ He is born again. ಅವನು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. He is changed. ಅವನು ಬದಲಾದನು. So you know what the friends did? ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? All the village people were very upset. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಬಹಳ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. Because they were one of the first to come to know the Lord. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ತನನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. They wanted to somehow trip him, you know. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಬೇಟೆಯಾಡಬೇಕು. Somehow make him fall. ಅವನನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬೀಳಿಸಬೇಕು. So all of them called him one day. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನ ಕರೆದರು. Said we want to sit with you and discuss something. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. And while discussing, they brought a lot many bottles of alcohol. ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ತಂದರು. They started and talking and drinking. ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. Then they told him, "Come on, you also drink." ಏ ಬಾಪ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದರು. He said, "No, I'm not." ಆಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದನು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. No, he said, "I'm not even feeling that. ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕುಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. And I don't want to be here because you all are drinking." ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. So they can't understand what has happened to this man. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Because the carnal and fleshly can never understand the spiritual. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಸ್ವಭಾವ ಇದನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. For them it is unthinkable. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಚನೆಗೆ ನಿಲುಕದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. Finally they want to somehow make him drink. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡರು. He was telling me that finally all of them came and poured the alcohol over him. ಆ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದರು. Did he drink? ಆಗ ಅವನು ಕುಡಿದ್ರ? Thank God he didn't. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವರು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ. You know, so the worldly things will try to pull us back. ಈ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. And it is very important that we remember that we don't live to satisfy our own desires. ನಾವು ನಮ್ಮ ದುರಾಶೆಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬಾರದು. Because we want to love him. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Loving him is loving holiness. ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. When we read 15 and 16, ನಾವು 15-16 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, you must be holy in everything you do. ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. Just as the one who called you is holy. ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು. Because you must be holy because I am holy is what the scripture says. ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. And when it is said to this church in Revelation, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದಂತಹ ಸಭೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, in chapter 2 and verse 6, ಅವನು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, you know, it says something very beautiful. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. What does it say over there? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂಗತಿಗಳೇನು? But this is in your favor. ಇದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು. So it says this, that you hate the evil deeds of the Nicolaitans just as I do. ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ನಿಕೋಲಾಯತರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಸಹ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ. You know, so the Lord is commending the good of theirs. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. For hating the wicked practices of the Nicolaitans. ನಿಕೋಲಾಯತರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. They didn't hate the people. ಆ ಜನರನ್ನ ಇವರು ದ್ವೇಷಿಸಲಿಲ್ಲ. But their sinful actions they hated. ಅವರ ಪಾಪವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. A church that loves the Lord, ಯಾವ ಸಭೆಯು ಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆಯೋ, hates sin. ಅದು ಪಾಪವನ್ನ ಅದು ಅಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. And it will ensure that when they see something is wrong, they will take actions for it. ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಂಡುಪಟ್ಟರೆ ಸಭೆ ಅದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. And nowadays nobody likes correction. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ. Churches are having problem when they are being corrected. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತದ್ದು, ತಿದ್ದುವುದು. Let me hold the elders and encourage them. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. Don't be scared. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ. Don't be afraid.
ನೀವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ. Where correction needs to come, and if it's for the good of the person and the people, it is important that it comes. ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. You should not take that action because you hate that person. ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಅಥವಾ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. But you should hate the sinful action. ನೀವು ವಿರೋಧಿಸುವಂತದ್ದು ಅವರ ಪಾಪದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ. And that is what is being appreciated over here by the Lord. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. And I would like to put it this way. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Because we love God, ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ we will hate everything that God hates. ದೇವರು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕು. We love everything that our God loves. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. And you know, after that verse comes a very important verse in Revelation 2 and 7. ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. What does it say? ಆ ವಚನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. O Church of Christ, the Lord is speaking to you. ಓ ಸಭೆಯೇ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Oh, the Lord wants you to hate everything that He hates. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕು. The Lord wants to love everything that He loves. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸಭೆಯು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. Oh Church of Christ, are you listening to the sweet music of His love? ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? The Lord is calling us to His holiness. ಈ ಒಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. His love is holy and pure, righteous and everlasting. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಅದು ಸದಾಕಾಲ ನೀತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And we continue to love because He loved us. ಆತನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. We need to hate everything that He hates. ಆತನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಹ ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕು. Now people who love Him, ಈಗ ಜನರು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ Peter is going further. ಪೇತ್ರನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು In 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12, ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರಿಂದ 12 ತನಕ ನೋಡುವಾಗ we'll see a growing church is an evangelizing church. ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Yeah, verses 10 to 12 we read and we understand a growing church is an evangelizing church. ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಅದು ಸುವಾರ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಸಭೆಯಾಗಿರಬೇಕು. Can we read that in Kannada, please? ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರಿಂದ 12. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತರುವಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆತನು ಯಾವ ಕಾಲವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಂಥ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮುಂತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಮಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅವರು ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಈಗ ಸಂಭವಿಸಿದವು ಎಂಬ ವರ್ತಮಾನವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರಿದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವದೂತರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು. Yeah, in verse 12 it says they were told that their messages were not for themselves. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಇದು ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. Now this good news has been announced to you by those who preached in the power of the Holy Spirit sent from heaven. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. You know what has happened is you have received this love. ನೀವು ಈಗ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರಿ. And when you have received that love, you want to tell the world. ನೀವು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. You want to tell the world about this love that has happened in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. You know, you may say, brother, I am not as eloquent as you know, to talk like this. ಬ್ರದರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. I can't talk very well, you know. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. I am not a great communicator. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. You know, God told Moses, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೋಶೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನು ದೇವರು? Moses, you need to save your people. ಮೋಶೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. Oh, Moses says, oh Lord,
I can't do. I'm a man who stammers and stutters. I can't do this work. ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದನು, ಕರ್ತನೇ ಇದು ನನ್ನ ತೊದಲು ತುಟಿಯವನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. You know, he's putting his excuses before God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ನೆವಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. God as if he doesn't know Moses. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಶೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. God knew Moses before he created Moses that he will stutter and he will stammer. ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೋಶೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವನ ಬಾಯಿ ತೊದಲು ಬಾಯಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಅರಿತವನು ಕರ್ತನು. Moses doesn't need to go and tell, you don't know. Do you know? ಆದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನೇ ನನಗೆ ಇದು ತೊದಲು ಬಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. God knows every weakness of us. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ಕರ್ತನು ಬಲ್ಲಾತನು. He knows everything about you. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕರ್ತನು ಬಲ್ಲನು. And he's going and telling God that I cannot, God. ಓ ಕರ್ತನೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But if you look at it, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, if there was any person equipped in the whole of Egypt and all the land, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ತ್ವರಿತದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, talk to Pharaoh, ಅವನ ಫರೋನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ it was only Moses. ಮೋಶೆಯು ಮಾತ್ರವೇ ಫರೋನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತನಾದ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದನು. Why? ಯಾಕೆ? Because he was trained in the University of Egypt in the highest qualified qualification. ಅವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಲಿತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. He was trained as the prince to the throne, ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. And that Moses is going and telling God. ಆ ಒಂದು ಮೋಶೆ ಈಗ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. We also come up with so many excuses. ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೆವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. But it is true that you won't be able to do it in your strength. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But over here when we read, ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಓದುವಾಗ, and now this good news has been announced to you by those who preach in the power of the Holy Spirit sent from heaven. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯಾದದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಸಂಗತಿ. You won't be able to do it on your own. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But once the Holy Spirit has taken residence in you, ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, it will empower you. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. You don't have a strength of your own. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. What you are like without the Holy Spirit, ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೀರಿ? is something like this. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕವರಿನ ಹಾಗೆ Totally doing nothing. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. This is of no use. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. But what should happen ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, is that the Holy Spirit should take residence. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ವಾಸಿಸುವಾಗ, And once the Holy Spirit has dwelt inside, ಒಂದು ಸಾರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ, it becomes functional. ಅದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. It can hold, ಅದು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, it can take control, ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, it can lift, ಅದು ಎತ್ತುತ್ತದೆ, it can do whatever it wants to do. ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. But if it doesn't have the Holy Spirit, ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಳಗೆ ಈ ವಾಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವಾಗ, life is like this. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವಾದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಎಂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. It can do nothing. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದು. But once it's filled by the Holy Spirit, ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೀನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, it becomes a superpower. ಅದು ಒಂದು ಬಲಗೊಳ್ಳಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. I always say this way. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, When you know that the Lord is with you, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, you are no more a normal person. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲ. When you know the Holy Spirit has residence in you, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ವಾಸಿಸುವಾಗ, you become a superhero. ನೀವೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ. You ask all the great servants of God who have sacrificed their lives on the altar. ಎಷ್ಟೋ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಯಜ್ಞದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ, They will all say that we were weak men. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಬಲಹೀನರು. All that was accomplished was because of the Holy Spirit. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡದ್ದು ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ. You need to be plugged to the Holy Spirit. ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜೋಡಾಗಬೇಕು. Every day in the morning,
or in the evening, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ what do we do to our phone? ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? What do we do? We put the phone on charging, no? ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. We put the phone on charging. ಫೋನ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. You know, some people are so distressed if their phone is not charged. ಅವರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. No, the phone is not charged and I have to leave home. How will I, what is going to happen? ನಾನು ಈಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈಗ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯ ಆತಂಕಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. But how about you being charged? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದರ ಚಿಂತೆ ನೋಡಿ. Now, how about you are sitting with the Holy Ghost and being charged? ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡಿರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ರಿ. You will be an evangelizing church. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಅದು ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರುವಂತ ಸಭೆಯಾಗಿರಬೇಕು. Not that you have strength in your own, ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. but you as a church will sit together, ಸಭೆಯಾಗಿ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು pray together, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ask the Lord, take me to one soul today to whom I can declare the goodness of God. ಕರ್ತನೇ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು, ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತ ಸಂಗತಿಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ತೋರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. You know, my mother is 82 years old. ಈಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ 82 ವರ್ಷ. She has been a powerful woman. ಆಕೆ ಬಹಳ ಬಲಯುತವಾದಂತ ಸ್ತ್ರೀ. I am not simply joking. ನಾನು ಇದನ್ನ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. I have seen her, what boldness she has had. ಆಕೆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. Now when she's old, ಆಕೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದ ವೃದ್ಧೆಯಾದಾಗ she cannot go out. ಆಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. She cannot walk and evangelize. ಹೊರಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. What is a prayer in the morning? ಆಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಗೊತ್ತೋ? Lord, send me somebody. ಕರ್ತನೇ ಯಾರ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸು. I can't go to them. ನಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Somebody home. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸು. Oh, when they will come, ಅವರು ಬರುವಾಗ he will be a delivery guy. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕೊಡುವಂತಹ He doesn't even want to listen to this big story this old woman is going to say. ಈ ಒಂದು ವೃದ್ಧೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. She will try to love him, ಅವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ, give him water, ಅವನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, tell him, do you have 2 minutes? ನಿಮಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಉಂಟು? Can I tell you something? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಲು. You are delivering something. ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಿ? Let me deliver to you ನಾನು something. ನಿನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೊಡಲಿ? Not something I can deliver. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂತದಲ್ಲ, It is something God has delivered. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತದನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. And she will tell them the good news. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. The church is kept to evangelize. ಸಭೆ ಅದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. You know, in Acts chapter 1 and verse 8, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ we see over there, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು, you will receive the power ನೀವು ಬಲ ಹೊಂದಿ, when the Holy Spirit comes on you, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು, and you will be my witnesses to the ends of the earth. ಈ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಿ. You have to tell this good news. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲೇಬೇಕು. You need to find out avenues by which you can reach out to the people. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಜನರನ್ನ ತಲುಪಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. Yes, the doors are shutting down. ಹೌದು, ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. Oh, I am not getting any more jobs. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ದೊರಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So will I continue to sit at home hungry? ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ದೊರಕದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ No, I will find out some way or avenue to go and find a job so that I can feed my people. ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕು. Oh, brother, now door to door and all doesn't work. ಬ್ರದರ್, ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Persecution, brother, everybody is beating us. ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಂಸೆ ಇದೆ ಬ್ರದರ್. So what? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? Shut shop and run away? ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತದ? You know, my father's house got robbed. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನವಾಯಿತು. He didn't have anything at home. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. He can't call anybody in 1968. 1968ರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲ. Brother, please send me something. I am in trouble. ಬ್ರದರ್, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Nobody. ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Then where? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ? Where does he go? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? Where does he go? ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗುದು? Huh? Guys, I'm telling you, don't go out with begging bowls to people when you have a living God. ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ದೇವರು ನಿಮಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಜನರಿಂದ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ, ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಬೇಡ್ರಿ. Don't look at people. ನೀವು ಜನರನ್ನ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. Look only unto God. ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ. My God will search us out. ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆತನು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವನು. You know, you look at me. ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ರಿ.
not that we have not gone through difficulties. ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹಾದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ. 6 months being a captain of the university and taking my team for a drill of 4 hours. 4 ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಾಗ I didn't have food to eat. ಆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. Am I standing here? ನಾನೀಗ ನಿಂತಿಲ್ಲೋ? You know, I still have the power to carry you, you know. ಈಗಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಲವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. Did my father look to any organization? ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿದನು? You know, in those times in the organization there was something called retired evangelist because my father was already 60. ಆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸುವಾರ್ತಿಕರು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು 60 There is no money at home. ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣವಿಲ್ಲ. My brother was having a good corporate job. ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸವಿತ್ತು. In the IT in 94. 1994ರಲ್ಲಿ ಐಟಿ he left his job. ಅವನು ಐಟಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. And he was working with an institution. ಅವನು ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. You know, from a good package of salary ಅವನು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹಣದಿಂದ ಸಾಲರಿಯಿಂದ to a Christian organization ಅದೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು. that pays him 4,000 rupees. ಅವರು 4,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. In that 2,500 in Bombay for the residents where he was staying as on rent. ಅವನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅವರ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. Now how much is balance? ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸಂಗತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 4,000 is the salary. 4,000 ಅದರ ಅಮೌಂಟ್. 2,500 is gone. ಅವನ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2,000 ಹೋಯಿತು. What is the balance? ಏನು ಉಳಿದ ಸಂಬಳ? 1,500. Okay. 1,500. Only 1,500 is in hand. 1,500 ಮಾತ್ರವೇ ಕರಾಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. He has got a newborn child at home. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. And a wife to feed. ಅವನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಹ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. So I see his position. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So I don't dare to ask my brother. ಅವನ ಸಹೋದರನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ. And I was the one who left home last. ನಾನೇ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವನು, ಕಡೆಯಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವನು ನಾನು ಮಾತ್ರವೇ. My brother was doing MPhil. ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಎಂಫಿಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. And you know, he didn't have money to buy paper to finish his thesis. ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. And so I know that it is wrong to be asking my father. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. But because every father loves their child. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆಯು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. I knew if he had money to surely. ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. You know, here I'm struggling. ನಾನು ಇದರ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ take a bus to the college. ನಾನು ಬಸ್ಸಿನ ಹತ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು. Yeah, I was a guy who had much faith. ನಾನು ಬಹಳ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. So I took the bus. ನಾನು ಬಸ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ. With the 4 rupees that I had. 4 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇತ್ತು. And ಹೋದನು. having faith that the Lord will provide me to come back 13 kilometers. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. Surprise, he didn't provide. ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಆತ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. So what you do? ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? Sit in the college. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದ? Crying God didn't provide. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ walk home. ಮತ್ತೆ ನಡೆದು ಬರುವಂತದಷ್ಟೇ. Just walk home. ನಡೆದು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. You're hungry. ನೀವು ಹಸಿವಿಂದ ಇರ್ತೀರಿ. You didn't even have anything from the morning. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿಂದ ಏನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ. You have taken your team through the drill. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ತಂಡವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ None of my friends knew that I had not eaten food. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But I am crying and weeping. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Walking home, I had a kolhapuri at that time. Kolhapuri, which is, you know, sandals made with leather. ಅವನು ಆ ಕೋಲಾಪುರಿ ಲೆದರ್ ಇಂದ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. That was the cheapest to get because at 40 rupees I could afford. 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಆಹಾರ. Walking half the road till Charni Road. ಚಪ್ಪಲಿ ಆ ಒಂದು ನಡೆದು ಬರುವಂತದ್ದು. You know, my legs started bleeding. ನನ್ನ ಕಾಲು ಅದು ರಕ್ತವನ್ನು ಸೋರುವಂತ ರೀತಿಯಿತ್ತು. And then what to do? ಏನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು? I can't sit there crying that my leg is bleeding. ನನ್ನ ಕಾಲು ರಕ್ತವನ್ನು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. I had the backpack.
ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತಕೊಂಡೆ, pick up the bleeding sandal, ಆ ಒಂದು ಸೋರಿದಂತ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ತಕೊಂಡೆ, keep it under my shoulder, ನನ್ನ ಒಂದು ಭುಜದ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು walk back to college. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಡೆದು ಬಂದೆ. But you look at it, you know, I don't lack anything today. ಈಗಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಲ್ಲ. My father didn't go out begging. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಬೇಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Thank God he didn't write any appeal letters. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪೀಲ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. We went through lacks and wants. ನಮಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಬಂತು. But for us the Lord was sufficient. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. He provided everything that we needed. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. And he has kept my muscles intact. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಆತನು ಸರಿಯಾಗಿ, My muscles intact. I don't have any problem. ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆತನು ಕಾಪಾಡಿದನು. You know, doing this witnessing will not be an easy job. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂತದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. And you may go through tough times. And I'm talking to these evangelists because they are going to back to the field. ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತಿಕರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. You only look to the Lord. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. You need to witness. ನೀವು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಬೇಕು. You will go through needs. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. You will not know how to pay the fees the next month. ನೀವು ಮುಂದೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. But you need to have the character that depends upon God. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣಾಶಯವಾದದ್ದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡವರಾಗಿರಬೇಕು. Witnessing doesn't need words, but it needs character. ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂತದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಾತಿಶಯವಾಗಿರಬೇಕು. You know, people should be able to see in you Jesus Christ. ಜನರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು. Nothing less. ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. You don't need to talk. ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯ You ಇಲ್ಲ. don't need to talk. ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Saint Francis of Assisi has quoted this. ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು, That preach the gospel at all times. ಸುವಾರ್ತೆನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರಿರಿ. Preach the gospel ಸುವಾರ್ತೆನ at all times. ಸುವಾರ್ತೆನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರಿರಿ. Use words when necessary. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾತುಗಳು ಬೇಕಾದದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ರಿ. Use words when necessary. ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. Don't preach. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಡ್ರಿ, Live it. ನೀವು ಜೀವಿಸಿ ತೋರಿಸಿರಿ. The problem now is, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ, unfortunately, lot of preaching is happening. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಧನೆಗಳು ಉಂಟು, But the practicing we are failing. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. No amount of words will do good if your life is not representing the gospel. ನಾವು ಅವನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. You know, I don't have an example. That is why I'm taking this example, a bad example. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Something that broke me also. ನನ್ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಡೆದಂತ ಸಂಗತಿಯು ಸಹ. One day I went to a shop near, around a kilometer away from my house. ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದೆ. And I wanted to buy some samosas and bhajiyas. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಮೋಸನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದೆ. Because suddenly somebody had come home and in that hurry I forgot to take my wallet. ನಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಕೆಲವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ತ್ವರಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸನ್ನ ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋದೆ. They called me and they said we'll be there in 5 minutes. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರದರ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. But we don't like to leave anybody without anything, like we want to serve something. ಯಾರಾದರೂ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ. You know, I went to the shop ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದೆ. and I was very embarrassed. ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. He packed the things ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನು. and he said 60 rupees. ಸರ್ 60 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಯಿತು. And I checked my wallet ನಾನು ನನ್ನ ಪರ್ಸನ್ನ ಹುಡುಕಿದಾಗ and I didn't have my phone also. ನಾನು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಸಹ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. I told him, I'm very sorry, I didn't get my money. Let this be here. I'll come back with the money. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹಣವನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I will go and get the money. ನಾನು ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. You know, I was to the shock of my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಕ್, ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. He tells me, and I was broken that day. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆಯಿತು. You know what he told me? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? He said, sir, we know you. ಸರ್, ನೀವು ಏನು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. What are they knowing me as? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಎಂಬುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? I was so scared when he said that. ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಯವಾಯಿತು. And
And after that he said, ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, sir आप लेके जाओ जब लाके देना है। ಸರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಬರುವಾಗ ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ। हम लोग आपको जानते हैं, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ये लोग भी आपको जानते हैं। ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು। You know what I'm trying to say? ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತದ್ದು, They are not going to listen to your gospel ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, because you are loudly preaching about it. ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾರಿದರೂ ಕೂಡ They would like to listen to the gospel because you are living it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಸುವಾರ್ತೆನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಅದನ್ನ ಜೀವಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ. You know your people in your neighborhood, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, people who stay around you, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ, they know you. ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Doesn't that scare us? ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ತರುವಂತದಲ್ವಾ? They say that they know you. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, What do they know us as? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಎಂಬುದು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? You know they know us. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. And then when your life is talking, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಮಾತಾಡುವಾಗ you will that witnessing will bear much fruit. ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂತದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. You know God has promised that my grace is sufficient. ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಕೃಪೆಯು ನಿಮಗೆ ಉಂಟು. My strength is made perfect in weakness is what it says. ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದನು. You know in when we come to 1 Corinthians chapter 12 and verses 9 and 10, ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 9 ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ what we see over there, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಏನು? that my grace will be sufficient. ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು. Over there it says, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, I'm sorry, I said 1 Corinthians, 2 Corinthians, I'm sorry. ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2 Corinthians chapter 12, ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ verses 9 and 10. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಮತ್ತು 10. See what it says? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾತನು ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು, ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗುಂಟಾಗುವ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯು, ತಿರಸ್ಕಾರವು, ಕೊರತೆಯು, ಹಿಂಸೆಯು, ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಆವಾಗಲೇ ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. How is his strength made perfect in weakness? ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯು ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? You bring your infirmities, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ, your reproach, ಕೊರತೆ ಬರುತ್ತದೆ, your needs, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತದೆ, your persecutions, your distress, all to the throne of grace. ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಕೃಪಾಸನದ ಬಳಿಗೆ ತರುವಾಗ And the Lord will take all of them. ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕರ್ತನು ತಕ್ಕೊಂಡು, And when I am weak, ನಾನು ಬಲಹೀನನಾಗಿರುವಾಗ then I will be strong because his strength is sufficient. ಆತನ ಬಲವು ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Let nothing stop you from witnessing. ನಾವು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಡೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. You know in Revelation 2:5, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 2:5 ಗಮನಿಸುವಾಗ it says that I will take away the lampstand. ನಾನು ಆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. Let not the lampstand of witness be ever removed. ಆ ಒಂದು ದೀಪ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕದ ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. May this church remain till the coming of our Lord. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರುವ ತನಕ ಈ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. But if this needs to remain, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಭೆಯಾದ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ we will need to continue preaching. ನೀವು ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. Or probably preaching will reach another level. ನೀವು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. You may have to break this place. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. Probably buy some more property that is lying on the other side. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. Make it bigger. ನಿನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. Because more people are coming. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And at the same time you are practicing holy living. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ And the church will continue witnessing. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಾದ್ದು ಸತತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. A church without witnessing is a church without a testimony. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಾದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ. We are expected to be a fragrance of Christ. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. In 2 Corinthians 2 and verse 15 it says. 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2 and verse 15. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ.
ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ನಾಶನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಮಳವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Yeah, you are a fragrance to two communities. ನೀವು ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ನೀವು ಪರಿಮಳವಾಗಿದ್ದೀರಿ. Who are the communities? ಆ ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರು ಯಾರು? Your fragrance to whom first? ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಪರಿಮಳವಾಗಿದ್ದೀರಿ? Yeah, to God. But in that verse, if you read it, a fragrance to those who are being ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಪರಿಮಳವಾಗಿದ್ದೀರಿ. you are a fragrance to them that are being saved. ನೀವು ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಪರಿಮಳವಾಗಿದ್ದೀರಿ. Oh, you are attracting people. ನೀವು ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. Oh, the fragrance of Christ is bringing them. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಮಳವು ಅವರನ್ನ ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ. You are drawing them. ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. You are drawing them with the cords of love. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. They are getting saved and getting saved for eternity. ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. And you are a fragrance as well as among those who are perishing. ಯಾರು ನಾಶನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಪರಿಮಳವಾಗಿದ್ದೀರಿ. For the first time I read this, I didn't understand what does this mean. ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. Fragrance to them that are perishing? ನಾಶನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಮಳವಾಗಿರುತ್ತೇವಾ? Yes. ಹೌದು, We are. ನಾವು ಹೌದು. You know how? ಹೇಗೆ? Because when they are there in eternal fire, ಅವರು ನಿತ್ಯವಾದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ it will be a stink of death. It will be a stink of death. The smell. ಆ ಒಂದು ವಾಸನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, You know, ಮರಣದ ವಾಸನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. yeah, the word that is used there is the smell of death. ಅದು ಮರಣದ ವಾಸನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. It will be that we are to them that are saved, we are having eternity. ನಾವು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಅವರು ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. But if they reject Christ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ for them we will be pungent and we will be stinking the stink of death. ಅವರು ಮರಣದ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. You know, they are people who are rejecting the gospel. ಆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So we are a fragrance to both. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಮಳವಾಗಿದ್ದೇವೆ. And you know, while the doors are getting shut, ಈ ಒಂದು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವಾಗ you know, we won't say that, oh no, it is difficult to preach the gospel. ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ. You will find an avenue to do so. ನೀವು ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. You know, yesterday it was a great opportunity to meet brother Binoy, who has cooked the lunch for us today. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಹೋದರ ಬಿನಯ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. And he was telling me ಆ ಸಹೋದರ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, that brother, we had come with you know, they were showing movies and the movie of Jesus Christ in the villages. ಅವರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕುರಿತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆ. And they had gone with my father to a village called Kulgaon. ಅವರು ಕುಲ್ಗಾಂವ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹೋದರು. And he was reminding me that how my father was beaten on that day. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ತಿಂದರು ಎಂಬುದು. And he was there to see that. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿದ್ದರು. He was there to witness that. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರು. And he said that he was beaten up very badly. ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು. Oh, now there is persecution. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಂಸೆಗಳು ಉಂಟು. You know, this is around, I think, if I'm not wrong, around 96, 97. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1996-97 ಸಮಯ. And so does it mean that my father should now leave this place and run away? ಅದರ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ? Oh brother, there is a lot of persecution. See, you all saw how they beat me, you know. ಸಹೋದರ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. No. ಇಲ್ಲ. Witnessing is not running away. ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವುದು ಅದು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. Witness is standing there as a witness. ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವುದು. And to continue the work that you are called for. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೋ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. Do the work of an evangelist. ನೀವು ದೇವರ ಸೌವಾರ್ತಿಕರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. We often read that verse only for the evangelist. ಅದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಸೌವಾರ್ತಿಕರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು. But that word is for every evangelist sister who is sitting here. ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಸುವಾರ್ತಿಕರಿಗೆ. Everybody should be an evangelist. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತಿಕರೇ. A church that is growing will evangelize.
ಈ ಸಭೆಯು ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು ಅದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ. We'll find new avenues, new ways to do that. ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇತರ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ದೇವರು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. Now when you preach, ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗ, when you evangelize, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗ, when you witness, ನೀವು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಾಗ, new people will come to the saving knowledge of God. ನೂತನ ಜನರು ದೇವರನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. Now when these people come into the church, ಸಭೆಗೆ ಈ ಜನರು ಬರುವಾಗ, what is the church going to do will be the next thing that we'll be seeing. ಸಭೆಯು ಏನು ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. You know what we were looking at in the morning, ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿ, that a growing church will love the Lord. ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಭೆಯು ಅದು ಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ. Now we saw a growing church is an evangelizing church. ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಸಭೆಯಾದ್ದು ಅದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವ ಸಭೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Now when we are doing it that way, ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ, what we will see is when people come into the church, ಜನರು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ a growing church will be a loving church. ಸಭೆಯಾದಂತ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಭೆಯು ಅದು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಭೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. A witnessing church ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವ ಸಭೆ will grow up into a loving church. ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವ ಸಭೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅದು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಭೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. He first said to love God. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, Now he will tell to love the people. ಈಗ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತದ್ದು. So we will come to that after the praise. ಆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. May the Lord keep working in our hearts. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. You are kept to evangelize. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. You are kept for witnessing. ನೀವು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. People know you. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. And the Lord wants you to witness because He has empowered you with His Holy Spirit. ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. You cannot do it in your own strength. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But like the glove means, an empty glove, you will be useless. ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಂಟಿಯಾದ ಗ್ಲೌಸ್ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. But once the hand gets into it, ಆದರೆ ಕೈ ಅದರ ಒಳಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ you can serve food. ಅದು ಆಹಾರವನ್ನು You can ಬಡಿಸಬಹುದು. drive vehicles. ನೀವು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. You can, fix the wires, the light wires. ನೀವು ಆ ಒಂದು ವೈರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕಿಸಬಹುದು. You become useful and resourceful. ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಜನರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೀರಿ. You will not stop because there is persecution. ನೀವು ಹಿಂಸೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. You will stand there still ನೀವು ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. because the one who is in you ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತನು is greater than the one who is in the world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು. So my dear brothers and sisters, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, very specifically my dear sisters, ಬಹಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಹೋದರಿಯರೇ, take up the opportunity to evangelize. ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿರಿ. Stand with your husbands to reach out to them that are unreached. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನರೊಂದಿಗೆ ತಲುಪಲಾರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಾರಿರಿ. In our villages now we are not allowed to even go like open air like we used to ನೀವು do. ಬಹಿರಂಗವಾದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ The ಇಲ್ಲ. last accusation that we had in door to door, ಕಳೆದ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎಂಬ ಸೇವೆ, they complained ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ದೂರನ್ನು that ಕೊಟ್ಟರು. these men come to our homes when our women are alone and bathing. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ದೂರ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. We never even thought of that way. ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. But that is how they have accused us. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಿದರು. So door to door is closed because, but if the wives were there, that would have been. ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಿದ ದಾರಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. Stand with your husbands. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ರಿ, Go out with them. ಹೊರಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ. Ensure he reads the Bible. ಅವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋದನ್ನ ನೀವು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Ensure you read the Bible. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ. And ensure that the Samaritan woman, ಆ ಸಮಯದ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕುರಿತಾಗಿ I call her the first evangelist. ಆಕೆಯನ್ನ ಮೊದಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. She saved Samaria. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಆಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದಳು. You have your Bangalore. ನೀವು ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. You have your residence. ನಿಮಗೆ ಆದಂತ ಮನೆ ಉಂಟು. You have your area. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸ್ಥಳ ಉಂಟು. The first woman who gave the good news of the resurrection. ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಕರ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೊದಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಾರಿದ ಸಹೋದರಿ, The first person ಮೊದಲ ಸಹೋದರಿ was a woman. ಮೊದಲ ಸಹೋದರಿ. Where are the women? ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? Where are the women in evangelization? ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ? How are we helping in the resource building of the Lord? ದೇವರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? May the Lord help us.
ದೇವರು ತಾನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. You know, we husbands can't do much. ನಾವು ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But when you are there with us, ಅದು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ, when you are there with us, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರುವಾಗ, oh, we will be powerful men. ನಾವು ಬಲವಂತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Don't stand on us. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, Stand with us. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿರಿ. We will be coming there later. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. May the Lord help us. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. A growing church is a witnessing church. ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಭೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಕರಂತ ಸಭೆ. Who's the church? ಯಾವ ಸಭೆ? I am the church. ನಾವೇ ಸಭೆ. May the Lord help us. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. May His words be a blessing to us. ಆ ಒಂದು ಆತನ ಮಾತು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಲಿ.